নমস্কার, রাইজিং বাংলার পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা দেখছেন 9টার প্রাইম টাইম আর আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মধুপ্রিয়া। শুরুতেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স। আগামীকাল থেকে নতুন জিএসটি চালু, উপকৃত হবেন দেশবাসী, বার্তা প্রধানমন্ত্রী। মহালয়ায় মহানন্দা নদীর ঘাটে পিতৃতর্পণে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। কলকাতার বাগবাজারে সারদা মায়ের ঘাটে তর্পণ অনুষ্ঠানে সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য। খুন হওয়া আদিবাসী নাবালিকার উদ্দেশ্যে তর্পণ, বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা। মহালয়ায় প্রভাতে চণ্ডী পাঠে বাধা, রামগড়ের ঘটনায় তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত শিক্ষককে আর সহায়তা নয়, জানালেন আইনজীবী। রাজ্যে আরএসএস এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে র্যালি, উপস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। জামুরিয়ায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগুন, পুড়ে ছাই ওষুধপত্র। শুরুতেই যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে চোখ রাখবো। সোমবার থেকেই কার্যকর হতে চলেছে পণ্য ও পরিষেবা কর অর্থাৎ জিএসটির নতুন কাঠামো। তার আগে রবিবার বিকেলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে তিনি জানালেন, সময়ের দাবি মেনে ও সব পক্ষের মতামত নিয়েই তৈরি হয়েছে এই নতুন জিএসটি কাঠামো, যা নতুন প্রজন্মের জন্য এক বড় উপহার। এছাড়াও বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে প্রতিটি পরিবারকে স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারের ডাক দেন তিনি। গর্বের সঙ্গে মেড ইন ইন্ডিয়া পণ্য কেনাবেচার আহ্বান জানান मोदी। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी
अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं।
আজ পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষ তথা মাতৃপক্ষের সূচনা। মহালয়ার পবিত্র অমাবস্যায় মহানন্দা নদীর ঘাটে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। সেই উপলক্ষেই ভোর থেকেই পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়ি ঘাটে ভক্তরা জড়ো হন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে। এদিন শুধু পিতৃতর্পণ নয়, দেব তর্পণ ও ঋষি তর্পণেও অংশ নেন বহু মানুষ। ভক্তদের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর ঘাটে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী, চলছিল টহলদারিও। আজ পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষ তথা মাতৃপক্ষের সূচনা। মহালয় অমাবস্যার পূর্ণ লগ্নে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণে অর্ঘ্য নিবেদন করতে রবিবার ভোর থেকেই ভিড় জমল মহানন্দা নদীর ঘাটে। পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়ি ঘাটে এদিন উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এবছর নদীর জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে মোতায়েন ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুণ্যার্থীদের তর্পণ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার জন্য টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুধু পিতৃতর্পণ নয়, দেবতর্পণ ও ঋষি তর্পণেও অংশ নেন বহু মানুষ। মহালয়ার এই শুভ লগ্নে তর্পণ সেরে দেবীপক্ষের সূচনা উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ে। আমি আমার মা বাবার আত্মার শান্তির জন্য এই তর্পণের জন্য এসেছি এবং আমার বন্ধু জয় ও আমাকে ইন্সপায়ার করে এবং এটা করাটা যে কতটা দরকার মানুষ জীবনে সেটা আমাকে করেছে। তারপর থেকে আমি আসছি আর কি। পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির কামনায় আমরা তর্পণ করে থাকি। যেমন আমি এসেছি আমার শ্বশুর শাশুড়ির উদ্দেশ্যে, আমার হাজবেন্ড এসেছেন। মহালয়ার সকালে কলকাতার বাগবাজারে সারদা মায়ের ঘাটে অনুষ্ঠিত হলো পিতৃপক্ষের শেষ দিনের তর্পণ অনুষ্ঠান। এই ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। পিতৃপক্ষের সমাপ্তি এবং দেবীপক্ষের সূচনার এই শুভ লগ্নে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে ভক্তদের সঙ্গে এই বিশেষ দিনে তর্পণ সম্পন্ন করেন তিনি। আজ মহালয়ার সকালে কলকাতার বাগবাজারের সারদা মায়ের ঘাটে তর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন সাংসদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনাকে কেন্দ্র করে এদিন বহু ভক্ত অনুরাগী তর্পণ করতে সারদা মায়ের ঘাটে সমবেত হন। তাদের সঙ্গেই উপস্থিত হয়ে তর্পণ করেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। এই বিশেষ দিনে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করার মাধ্যমে সাংসদ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রামপুরহাটে খুন হওয়া আদিবাসী নাবালিকার আত্মার শান্তির জন্য তিলপাড়া জলাধারে তর্পণ করলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ সভাপতি উত্তম রজ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরাও। উল্লেখ্য, দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে বিজেপি বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এবং ধ্রুব সাহা নিজে নিহত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সম্প্রতি নৃশংসভাবে খুন হওয়া রামপুরহাটের সপ্তম শ্রেণীর আদিবাসী নাবালিকা ছাত্রীর উদ্দেশ্যে সিউড়ির ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া জলাধারে তর্পণ করলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। এদিন জেলা সহ সভাপতি উত্তম রজক সহ বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ওই ঘটনায় স্কুলের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে বিজেপি থানায় বিক্ষোভও দেখায় এবং ধ্রুব সাহা নিহত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। দেখুন, আজকে আমরা আমাদের এই তিলপাড়া ব্রিজের পাশে যে স্নানের ঘাট আছে ময়ূরাক্ষী নদীতে, সেই ময়ূরাক্ষী নদীতে আমরা আজকে তর্পণ করলাম। আমরা যেমন আজকে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে পূর্বপুরুষ মা বাবা, আমার তো মা জীবিত, বাবা সহ পূর্বপুরুষ তাদের সঙ্গে সকলকে যেমন তর্পণ করলাম। আপনারা জানেন যে রামপুরহাটের বারোমসিয়াতে আমাদের সহনাগরিক, আমাদের বোন আর এক অভয়া, তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার বডিকে ছিন্ন ভিন্ন করে এদিক ওদিক ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গেছে এবং তার আত্মাকে শান্তির জন্য আমরা তর্পণ করেছি। এবং এই যে সময়কালে পশ্চিমবাংলার বিরোধী রাজনীতি করার কারণে 256 জন আমাদের সহনাগরিক, আমাদের শুভচিন্তক তারা মারা গেছেন। তাদের প্রত্যেকের আত্মার শান্তি আমরা কামনা করে আজকে তর্পণ করেছি। মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠে বাধা। রামগড়ের ঘটনায় অবাঙালি পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। বাংলার সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে মুখর নেটপাড়া। রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা বাঙালি সমাজ। ঠিক কি ঘটেছিল দেখুন।
মহালয়ার প্রভাতে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চিরচেনা চণ্ডীপাঠে বাধা দেওয়া নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ, জনৈক অবাঙালি পরিবার কলকাতার রামগড় এলাকায় চণ্ডীপাঠ চালানো নিয়ে আপত্তি তোলে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং তা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরে বিভিন্ন মহল থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাংলার সাংস্কৃতিক আবহে মহালয়ার দিনে ভোরের চণ্ডীপাঠ বাঙালির কাছে আবেগের প্রতীক। সেই আবেগে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠতেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছে নেটিজেনরা। ইতিমধ্যেই বাংলা পক্ষ নামে এক সংগঠন প্রকাশ্যে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। যদিও এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করেনি রাইজিং বাংলা, তবে বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজনা চরমে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বাংলার মাটিতে মহালয়ার সকালে চণ্ডীপাঠের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রথা নিয়ে আপত্তি তোলাটা কতটা গ্রহণযোগ্য? সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন মহলই এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সকলে এক বাক্যে বলছেন, এমন ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে তা রীতিমতো অস্বস্তিকর এবং বাংলার সংস্কৃতির ওপর সরাসরি আঘাত আনে। বাঙালির আবেগ, বাঙালির মহালয়া 60 বছর ধরে আমরা এটা চালাই। আমার রামগড়ের কোনো লোক হিসেবে করে না, বাঙালির শুরু হয় উৎসব এখান থেকে। ওনারা এসে বলছেন কোথা থেকে হিন্দিবাসী এসে বলছেন যে মহালয়া বন্ধ করে দেবে, সাউন্ড কমিয়ে দেবে। কোন পশ্চিমবঙ্গে আছি আমরা? কোন পশ্চিমবঙ্গে আছি? আদিবাসী ছাত্রী খুন কাণ্ডের নয়া মোড়। রামপুরহাট থানার হাতে আটক হয়ে জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ কুমার পাল আইনি পরামর্শ নিতে নাকি এক আইনজীবীর কাছে যান। আইনজীবী অনিন্দ্য সিংহর বক্তব্য, মনোজ পাল জানতে চেয়েছিলেন যদি ছাত্রীর পচা গলা দেহ উদ্ধার হয় তাহলে পুলিশ তাকে কতদিন পর ধরতে পারবে এবং এক্ষেত্রে ঠিক কী ধরনের আইনি জটিলতা হতে পারে। যথারীতি এই প্রশ্নে তদন্তকারীদের মধ্যে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হচ্ছে। তিনি কি একাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন নাকি এর সঙ্গে আরো অন্য কেউ জড়িত? বীরভূমের সিউড়িতে ছাত্রী খুন কাণ্ডে নতুন মোড়। অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ কুমার পাল রামপুরহাট থানার হাতে আটক হয়ে জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর আইনি পরামর্শের জন্য এক আইনজীবীর কাছে গিয়েছিলেন। আইনজীবীর দাবি, মনোজ পাল জানতে চান যদি ছাত্রীর পচা গলা দেহ উদ্ধার হয় তবে কতদিন পর পুলিশ তাকে ধরতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে কিভাবে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। এসব খুঁটিনাটি প্রশ্নে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হচ্ছে। তিনি একাই কি এই খুন করেছেন নাকি অন্য কেউ জড়িত? এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জানান, তিনি আর মনোজ কুমার পালকে কোনো ধরনের আইনি সহায়তা দেবেন না। গত 7 তারিখে আমার কাছে এসেছিল দেখা করার জন্য এবং দেখা করায় উনি আইনি পরামর্শ আমার কাছ থেকে চেয়েছিলেন। দ্যাট মিনস হচ্ছে উনি যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলের একজন ছাত্রী অসংলগ্ন অবস্থায় একজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা গেছিল এবং মাস্টারমশাই তাকে বকাঝকা করেছিলেন, তিরস্কার করেছিলেন এবং গার্জিয়ানকে ডেকে আনার জন্য প্রস্তাব দেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েটি তার পরের দিন থেকে কোইন্সিডেন্টলি মিসিং হয়ে যায় এবং মিসিং হওয়ার কারণে বাড়ির লোকের সন্দেহ ছিল যে এই মাস্টারমশাই হয়তো এই ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকতে পারে এবং বাড়ির লোক তাকে সন্দেহ করে এবং বাড়ির লোক গিয়ে গত 30 তারিখে তাকে হ্যাকেল করে এবং জিজ্ঞাসা করে তার মেয়ের ব্যাপারে জানতে চাই এবং সেই সময় স্কুল থেকে রামপুরহাট থানার পুলিশ তাকে নিয়ে আসে, উদ্ধার করে এবং রামপুরহাট থানায় তাকে ইন্টারোগেশন করা হয়। ইন্টারোগেশনের পর পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয় এবং ছেড়ে দেওয়ার পরে উনি হাইকোর্টে একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যোগাযোগ করার পরে ওইখানকার হাইকোর্টের আইনজীবী তাকে পরামর্শ দেন স্থানীয় কোনো আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং দ্যাট মিনস আমার সঙ্গে উনি যোগাযোগ করেন গত 7 তারিখে। 7 তারিখ আসার পরে উনি আমাকে ঘটনার কথা এইটুকুই বলেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি সিউড়িতেই একটা হোটেলে ছিলেন এবং 9 তারিখে উনি আমাকে ঘটনার কথা জানান। মাস্টারমশাইয়ের কিছু মনের মধ্যে প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নগুলোতে আমারও কিছুটা ডাউট হচ্ছিল। যেমন হচ্ছে যে ওই ছাত্রী যদি না ফিরে আসে, কোনো কারণে যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ওনার কী হতে পারে, যদি তার পচা গলা দেহ উদ্ধার হয় সেক্ষেত্রে কী হতে পারে, এই সমস্ত প্রশ্নগুলো ছিল এবং এই প্রশ্নগুলোর থেকে আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ হয় এবং মাস্টারমশাইকে আমি বারংবার জিজ্ঞাসাবাদ করি যে দেখুন মাস্টারমশাই কী হয়েছে আপনি খুলে বলুন, ডাক্তার উকিলের কাছে মিথ্যা কথা বলবেন না। কিন্তু তবুও উনি কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ডিসক্লোজ করেননি। উনি তারপরে জানান যে এরকম ছাত্রীটি গত 28 তারিখে টিউশন পড়তে যায় রামপুরহাটে এবং সেখান থেকে মাস্টারমশাই যেহেতু আগের দিনকে ওনাকে বকাঝকা করেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টারমশাই ওনাকে একটু স্নেহ করার জন্য তাকে নিয়ে বীরচন্দ্রপুরে যায় এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করে পুজো অর্চনা করে তারপরে রামপুরহাট এই তারাপীঠের একটি দোকানের থেকে জামাকাপড়ের দোকান থেকে জামাকাপড় কিনে দেয় এবং সন্ধ্যে হয়ে গেছিলো বলে ছাত্রীটিকে তার নিজ বাসভবন অর্থাৎ যে ভাড়া বাড়িতে থাকে সেখানে থাকার পরামর্শ দেন এবং সেই দিনকে অর্থাৎ 28 তারিখে তার বাড়িতেই ছিল এবং 29 তারিখ ভোরবেলাতে মেয়েটির বাবা মা ছাত্রীকে খোঁজার জন্য মাস্টারমশাই যখন বাড়িতে যাই তখন মাস্টারমশাই তাকে আটকে রেখেছিলেন এবং সেদিনকেও মাস্টারমশাই ভেবেছিলেন যে তাকে হয়তো ছেড়ে দেবো, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। যাই হোক 29 তারিখে উনি ছাড়তে পারেনি। আমাকে যেটা জানিয়েছিলেন যে 29 তারিখ ভোরবেলাতে তাকে বাড়ির 100 মিটারের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর থেকে মেয়েটি মিসিং হয়ে যায়, এটা আমাকে জানিয়েছিল।
আরএসএস শতবর্ষ উদযাপন ঘিরে রাজ্যে শুরু হয়েছে 1 বছরের কর্মসূচি। মহালয়ার দিনে কলকাতার নিউ টাউন সহ রাজ্যের একাধিক প্রান্তে আয়োজিত হলো র্যালি। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, শুধু শোভাযাত্রা নয়, আগামী 1 বছরের সমাজ সেবামূলক এবং সাংগঠনিক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে চলেছে আরএসএস। আরএসএস এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আগামী 1 বছর ধরে রাজ্য জুড়ে প্রায় 1000 কর্মসূচি পালনের ঘোষণা হয়েছে। সেই উপলক্ষেই মহালয়ার দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠনের উদ্যোগে র্যালির আয়োজন করা হয়। রবিবার কলকাতার নিউ টাউন এলাকা থেকে শুরু হয় এরকম একটি বিশেষ র্যালি। আরএসএস এর কর্মী সমর্থকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাকে এদিন শোভাযাত্রার অগ্রভাগে দেখা যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শতবর্ষের এই কর্মসূচি শুধু সাংগঠনিক দিক থেকেই নয়, সেবামূলক নানা উদ্যোগ নিয়েও বিস্তৃত হবে। মহালয়ার এই দিনটিকে শুভ সূচনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে আরএসএস তাদের সাংগঠনিক শক্তি আরো দৃঢ় করার বার্তা দিতে চাইছে। জামুরিয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হঠাৎ ভয়াবহ আগুন। রবিবার দুপুর 3টে নাগাদ বাইপাস সংলগ্ন একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টোর রুমে আগুন লাগার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্টোর রুমে মজুদ সমস্ত ওষুধপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুরিয়া থানার পুলিশ ও দমকলের 3টি ইঞ্জিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন খোদ বড় চেয়ারম্যান শেখ সন্দার। যদিও এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জামুরিয়া থানার অন্তর্গত বাইপাস সংলগ্ন একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্টোর রুমে ভয়াবহ আগুন লাগায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, আগুনে স্টোর রুমে থাকা সমস্ত ওষুধপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রবিবার দুপুর 3টে নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুরিয়া থানার পুলিশ ও দমকলের 3টি ইঞ্জিন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন খোদ বড় চেয়ারম্যান শেখ সন্দার। যদিও আগুনের কারণ এখনো स्पष्ट नয়। घटनार तदंते नेमेছে पुलिस। आते हैं घूमते फिरने के लिए तो देखा कि अचानक धुआं निकल रहा है। ये हम लोग का हेल्थ सेंटर है जमुड़िया, क्या बोलता है, बाईपास रोड, पानी टंकी के सामने, नियर पानी टंकी के सामने, और बगल में हम लोग का मोहल्ला है 6 नंबर। तो बच्चा लोग इधर आना जाना करते रहता है। देखा तो देख रहा कि अचानक मतलब बैक मतलब हॉस्पिटल का पीछे से पूरा धुआं निकल रहा। तो ये लोग मतलब देखा कि क्या हुआ। तो फिर ये लोग खिड़की उड़की वगैरह से झाँका तो देख रहा कि पूरा आग लगा हुआ है, धुआं निकल रहा, पूरा आग जल रहा अंदर हॉस्पिटल का एक रूम में। तो फिर यहाँ का जितना लड़का लोग था सबको बुलाया, एक दूसरे को बुलाने के बाद फिर मैं उसके बाद गार्ड उड़ाया और सब आके मतलब कोशिश किया चेष्टा से सबको मिलकर आग को बुझाया। কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একটা এখান থেকে ফোন এলো যে আমাদের যে সাব সেন্টার যেটা আছে জামুরিয়া বাইপাসে, ওখানে একটা আগুন লেগেছে। আমি তাড়াতাড়ি একটু ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করি, তাছাড়া আমাদের জলে যে ট্যাঙ্কার আছে ট্যাঙ্কারগুলোকে ফোন করে দিই। আর আমার ডিপার্টমেন্টে যারা এখানে গার্ড থাকে তার হাতে চাবিটা আমি খুলে দেখি না, যেটা স্টোর রুম আছে ওইখানে আগুন লেগেছিল। কিন্তু কীভাবে লেগেছে সেটা তদন্ত হওয়ার পরেই বোঝা যাবে। এখন মোটামুটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, মোটামুটি লেগে গেছে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ফিরে আসবো আগামী দিন ঠিক এই সময়। চোখ রাখুন রাইজিং বাংলার পর্দায়। দেখি বাংলার মুখ।